Please come here, Ansh. He was here with us when he was at 56% when he joined us, and when he was done with the 10th standard, how much did you score? Tell us. 93.60%. Wow. A big change in himself, in his attitude, in his way of doing things, in the way of studying, and everybody, even Sudha ma'am would agree. The naughtiest of all, yes, chatterbox. Because he used to not stop. I used to be like, Ruk ja, chubet. No, he doesn't want to stop. And we used to shout at him. We used to be like, he's making so much noise, so many complaints have gone. He's troubling others, making noise, and we were like, kaise hoga? Troubling was not anything else but only about asking questions. So he used to, discuss. So his methodology was to clear his concepts anyhow, right? Yes, Ansh? So my experience here was very good. मतलब starting में I used to feel कि हाँ ठीक है हो जाएगा I'll do it somehow I'll do it. But the teachers here was like the faculty, the teacher, the staff was very good, because in no other class a teacher would support so much a student. Because oh my god, once I came here I was like, oh, this is actually a great class. Because once in my first day I was very nervous कि oh कैसे होगा, how will I manage to do this? Because when I met ma'am in the orientation, it was like, you have to study. So yeah, because he had come and they were in a state where both mother and father were there with him, and they were like, ये इसका हो सकता है अच्छा. Every parent tells me, I have listened this with every parent I have met, that he has potential but he doesn't do. She has potential but she doesn't do. So this is something, and somehow when he was also speaking to me at the first time when we sat and we spoke, he was confident that ma'am I can do but I don't do. And like that he said. So I knew that he had something in himself, we just had to change and we had to just push him. And that's what we did. We pushed him and he has jumped. So yes. So how did you study? How did you manage to go above 90? Tell us that. So I was like, हो जाएगा. I'll do it. Board exam करने के लिए time है. It's still there. It's far away. And suddenly February hits, and I'm like, oh my god, आ गया. The time is here. Now I will have to start studying no matter what. So I was like, okay. So first thing, जाओ जितना भी material है सब कुछ ले लो, gather all of it, try to analyze what all I have, what all I have missed on, and whatever I had missed on classes, ma'am was there. Anytime I could help, I wanted help, I could ask her. She was there. Classes arrange होता था. So I used to go to classes. जितना भी doubts रहता था, ma'am ये कैसे होता है, ma'am वो कैसे होता है. Ma'am used to get fed up at me sometimes, but that was fine. I was clearing all my concepts, and then the board exams finally hit. Ma'am was like, all the best, you can do this. So mental support पूरा मिल गया. In studies also I was like, okay, ma'am, I will do it. And ma'am was like, yes. काय बोलू नाही माहिती मला, पण खूप म्हणजे अंजय इथे आला तेव्हा काहीच नाही. म्हणजे मी हर्षदा मॅम किंवा देविका मॅमना सांगितलेलं की म्हटलं हा करू शकतो, ह्याचे सगळे कन्सेप्ट सगळे क्लिअर आहेत, फक्त हा करत नाही. मॅथ्स आणि फिजिक्स मध्ये खूप प्रॉब्लेम आहे त्याला, त्याच्याकडून तेवढंच करून घ्या, बाकी तो करेल, मला एवढा कॉन्फिडन्स आहे. आणि नंतर मग इतकं व्हायचं की मला सारखे क्लासेस मधून फोन की हा खूप मस्ती करतो, खूप बोलतो, खूप मध्ये टीचर्सला डिस्टर्ब करतो. मग हर्षदा मॅमचं आणि माझं त्याच्यावरून खूप वाजायचं की मी काय करू, म्हणजे मी काय करू शकते, तो बोलतोय मी काहीच करू शकत नाहीये, तुम्हीच आता त्याला, कारण तो माझ्या बरोबर जेवढा नसतो तेव्हा तुमच्या बरोबर असतो, तुम्हीच काय ते करा, आता मी काही करू, मी फक्त एवढंच करू शकते की त्याला सांगू शकते की तू गप्प बस म्हणून, बोलू नकोस, बाकी मी काहीच
करू शकत नाही. मग आम्ही हर्षदा मॅमशी डिस्कस करायची की हा पेपर सॉल्व्ह करून घ्या, त्याच्याकडून तो पेपर सॉल्व्ह करून घ्या. देविका मॅमला फोन करायची, देविका मॅम कडून त्याचं मॅथ्स हे फिजिक्स सगळं सॉल्व्ह करून घ्यायची, त्यांना स्वतः कॉल करून. म्हणजे मला मॅथ्ससाठी जेव्हा रिझल्ट आला तेव्हा मी हर्षदा मॅमला 4 ते 5 फोन केले की मला विश्वासच बसत नाही 93. आणि हा तेव्हा इथे नव्हता, हा भोसला मिलिटरीला होता 1 महिन्यासाठी. त्यामुळे मला जेव्हा रिझल्ट, मला माझ्या नवऱ्याने सांगितलं रिझल्ट लागला तो पास झाला, म्हटलं ओके ठीक आहे, पास झाला ना, पास. रात्रभर काय मला झोप नव्हती, पास झाला म्हटलं हा ठीक आहे पास झाला. मला वाटलं हा 70 पर्यंत गेला, माझ्यासाठी खूप आहे, 80 गेला तर वाव आहे असं वाटलेलं. नंतर रिझल्ट लागला आणि मी बघितलं बापरे 90 वर येतात. मी हर्षदा मॅमला 4 वेळा फोन केला, त्यांनी काय फोन उचलला नाही. मग मी ह्याला ऍडमिनला फोन केला, मग मी सांगितलं म्हटलं पर्सेंटेज कसे काढतात, मी काढते तर 93 येत आहेत, काहीतरी मला गोंधळ वाटतोय, नक्की बरोबर येत नाही पर्सेंटेज. तर मग ते बोलले हो थांबा मी तुम्हाला फोन करते. तोपर्यंत मी तिच्या स्कूल टीचरला फोन लावला, म्हणजे सगळीकडे फोन लावून बघितलं की हे नक्की मी पर्सेंटेज काढते ते खरोखर बरोबर आहेत का. म्हणजे मला विश्वासच नसेल की ह्याला एवढं 93% मिळालेले आहे. म्हणजे नंतर हर्षदा आम्ही सांगितलं की नाही बरोबर आहे, त्याला तेवढेच आहेत म्हणून. हे माझ्यासाठी हा खूप मोठा शॉक होता. पण त्याने जे शेवटच्या वेळेत केलं ना, म्हणजे खूप काय व्हायचं त्याचे कन्सेप्ट क्लिअर होते, त्यांना समजत होतं, फक्त कसं करायचं हे नव्हतं कळत. पण ते टीचर्स क्लासेस मधून डेव्हिस नॉलेज मधून खूप सपोर्ट मिळाला. हर्षदा यांचा खूपच छान, म्हणजे कोणीही मी सांगेल की कोणीही इथे ऍडमिशन घ्या आणि हर्षदा मॅम कडून ओरडा खाऊन का होईना पण सगळं करून घ्या. थँक्यू. तुम्ही तुमच्या हाताने हा पुरस्कार There's one more thing. He was one of the students who has left maths, but they as a family worked on it and he's got into ISC, right? And he's taken up science. So it was very difficult to leave maths and go into science. So he's one of the successful stories that he could leave maths in his 10th standard but still opt for 11th, 12th science, which is a big thing he has done. I think he will do great in his life. Now he has realized कि ये करना जरूरी है और स्कोल्डिंग भी लेना जरूरी है. हर किसी ने डांटा है, हर एक टीचर ने डांटा है उसको, इसके लिए नहीं कि he was disturbing the class in the wrong way, he was disturbing just by asking questions. Even Jane ma'am can tell. You were also. मैं किसी को सही डांटती नहीं हूँ, लेकिन उसने मेरे से भी डांटा. I was shocked कि इसको इतना मिला. मतलब आरा का एक्सपेक्टेड था, पता था आरा को मिलेगा, लूबिया का एक्सपेक्टेड था, पर जब पता चला अंश को 90 अबाव, आई वाज शॉक्ड. ओह माय गॉड, आई वाज व्हेरी व्हेरी. मला जेव्हा कळलं की हा माझ्या बाकीच्या स्टुडंट्सना किंवा बाकीच्या फ्रेंड्सना किंवा माझ्या रिलेटिव्स मध्ये खूप जणांना 90 वगैरे, मी म्हटलं ओके, पण माझ्या मुलाला जे आहेत ना ते म्हणजे काहीच नव्हतं. म्हणजे मी एवढी खुश होते कारण त्याला एकदम तो, म्हणजे मी खरं सांगू तर फिजिक्स मध्ये तो सेमिस्टर पर्यंत फेल होत होता. ऍक्च्युली फिजिक्स त्याचा खूपच हे होतं, खूप वीक. म्हणजे तो फेल झाला आणि त्याच्यानंतर जे त्यांनी केलं त्याच्यासाठी मी एवढी खुशी. मी सगळ्यांना बोलायचं की तुमचा मुलगा हुशारच आहे, त्याला मिळालं तेवढं मला नाही वाटत आहे, पण माझ्या मुलाला जे 93 मिळाले ते माझ्यासाठी खूप जास्त आहे. Absolutely.